오경입니다. 반갑습니다. 원래 제 강의는 4시부터인데 이영주 선생님이 지금 뺑뺑 돌고 계신 것 같습니다. 제가 먼저 하겠습니다. 제 간단한 소개고요. 제가 오늘 준비한 강의 내용은 서론, 본론, 결론으로 되어 있습니다. 서론에서 간단한 화두 하나 공유하고요. 본론에서 우리가 하고자 하는 치료가 어떤 개념인지, 그 다음에 어떻게 강론 들어가고 치료의 효과를 높이는 방법들, 그 다음에 많은 분들, 의사를 비롯해서 환우분들이 궁금해하시는 질문, 시간이 허락하는 범위 내에서 치료 사례까지, 그리고 마무리를 해보도록 하겠습니다. 먼저 많이 기다리셨으니까 재밌는 동영상을 먼저 시작하겠습니다. 이 영상은 미국에 있는 비타민C 공익재단에서 비타민C 홍보를 위해서 만든 영상이고요. 거기에 자막을 입혔습니다. I was in disbelief. How can this be that vitamin C could kill tuberculosis? We will investigate the surprising discovery that could in the long term modify our global approach to medicine. Now, this is the story of a man, a dairy farmer, who came back from the field. These were all set to turn off his life support. Stanley refused to give up. They demanded the hospital try high doses of vitamin C. The specialists didn't believe such a treatment would work, but, well, suffice to say, the farmer is no longer on death's door. And Stanley Payne is living proof. In Japan, following the Fukushima catastrophe, Professor Atsuo Yanagisawa successfully treated Japanese soldiers using the same method. 住民やそういう作業員を助け派遣するとき、そうレスキュー隊員は事前にビタミンTo obtain surprising results in cancer by fast intravenous injection of vitamin C. Because by miracles for care, regular chemotherapy and other drugs for patients. It's almost too good to be true, but it is. Vitamin C will kill the cancer cells while making. How can a natural molecule be successful when the most sophisticated and expensive devices fail? There has been a worldwide interest in the research that's been done during the Rare Clinic because we have the largest database on vitamin C. Sure, we have a protocol that we've done probably 100,000 or more IV vitamin C infusions. We have a huge database from our laboratory analysis of probably 20,000 people over the last 38 years of our existence. Why isn't the research pushed further and the results made public? Very incredible and antioxidant capability. But at the NIH, a number of researchers led by the head of research at the NIH, his name is Mark Levin, he's published 6 or 7 papers on the fact that we need to review the whole principle of vitamin C. This documentary exposes tangible facts backed by eminent specialists on the matter. We will talk about their research, the discoveries that they consider critical, and the experiments that remain undisclosed. 서론입니다. 저희 병원에 며칠 전에, 일주일 전쯤에 접수된 환자 이야기로 시작하겠습니다. 환자가 들어오기 전에 먼저 차트가 이만큼 들어왔습니다. 환자는 아직 안 들어왔고요. 들어오시기 전에 한번 리뷰를, 의무 기록을 쭉 한번 보기로 했습니다. 58년생 한국인이시고 체중이 치료하면서 10kg가 떨어지셨대요. 진단하면 작년 12월 췌장암 진단 당시에 4기, 간전이 크기가 이 정도니까 수술 못하고 항암부터 시작했는데
6차하고 추적 검사하지 않습니까? CT, MR, PET 둥둥둥 했더니 암은 더 커졌고 전이도 더 많아졌고 검사 소견, 간 수치가 OTPD 이런 것들이 3배 이상 뛰었고 황달 올라왔고 1차 약제가 내성이 있네 2차로 바꿨더니 더 힘들어하고 옛날에 있었던 통풍이 병발하고 체중 떨어지고 각종 수치 올라가고 염증 수치 올라가고 그래서 임상약이라고 한 바이에 600만 원짜리를 시작했는데 그때부터 못 먹고 복수 차고 3회가량 했는데 환자가 거부하시고 아직 일 다니신답니다. 마지막까지는 일을 하겠다. 그리고 1월 달부터 집 근처 좀 머셔요. 집 근처에 병원에 아는 사람한테 가서 간청해서 이거 하는 병원이 아닌데 일주일에 한 번 100g씩 그리고 고려온단 6알 먹고 있다. 여기까지 읽었죠. 갑갑하죠. 뭘 해야 될지 막막합니다. 그래서 이제 갑자기 피가 아래로 쫙 쏠리고 어떡하지? 혼자 생각을 하는 거죠. 이분한테 뭘 해줄까 한번 보겠습니다. 이제 본론 들어가겠습니다. 암 환자가 들어오시면 이제 다들 제가 여쭤봅니다. 운동하십니까? 다 운동한다 그럽니다. 비가 오나 눈이 오나 1시간, 2시간씩 등산하고 주말에 3시간씩 산에 올라가고 건강할 때 건강하기 위해서 이렇게 뛰는 거와 전쟁이 났을 때 전쟁을 대비해서 하는 전투 체육은 차원이 다릅니다. 암 환자한테 묻죠. 식이 조절하십니까? 아, 네. 뭐 샐러드 먹어요. 뭐 현미밥 좀 먹고 고추장에 비벼 먹어요. 한강변에 이쁜 여자친구랑 같이 손잡고 가서 먹는 이런 차원의 음식과 이런 것들은 그냥 RDA, 일일 권장량 수준입니다. 그냥 뭐 장난해야 하는 수준인 것이죠. 일일 권장량 최저 생활비입니다. 살 수는 있죠. 건강하긴 좀 그렇지 않습니까? 거슨이라고 들어보셨습니까? 해독 주스 많이 들어보셨습니다. 암 환자들이 이제 진단받으면 막 별의별 찾는데 그 중에 하나 대표적인 겁니다. 막스 거슨, 우리가 존경에 맞지 않는 천재 중에 한 분이십니다. 돌아가셨고 샤롯 거슨, 나이가 90살 먹은 딸이 있습니다. 멕시코에 가면 힐링 센터가 있습니다. 거슨 해독 치수 한 곳이 있는데 어느 환자가 찍어왔습니다. 이게 거기서 하는 해독 주스요 하고 갖고 왔는데 이게 250만 원짜리 엔젤 착즙계라는 것이고 이것이 먹는 3년 유기농의 숭구리당당 좋은 채소들입니다. 자, 이게 하루 용량이냐? 아닙니다. 1회 용량이고 이렇게 하루에 8번을 먹입니다. 그 정도야 해독 주스를 했다라고 얘기하는 것이고 집에서 아침에 좀 녹즙 좀 이렇게 갈아 먹고서 어머 해독했어 툭툭 타는 것은 자기 기만이라는 얘기를 하고 싶은 겁니다. 하기도 힘들고 먹기도 힘들고 먹고 나서 효과 보기는 더 힘듭니다. 이거는 어디서 구할 거면 누가 8번인 것을 짜 먹일 것이며 이걸 먹고 소화할 사람이 몇 사람이나 있습니까? 모 재벌집 사모님이 이걸 해보겠다고 가정부를 드렸는데 일주일 이상 버티는 사람이 없답니다. 해독 주스 이거 미국에서 내지 유럽에서 하면 일주일 치료비가 800만 원입니다. 그 정도로 스텝 2사람이 달라붙어서 하루 종일 짜서 먹이고 한다는 뜻이죠. 많이 보여드렸던 사진입니다. 저희 병원에 오는 어느 암 환자가 하루에 먹는 영양제입니다. 미쳤나봐. 뭘 저렇게 먹니? 이게 옳다가 아니라 이 정도 먹는 노력과 정성을 있어야지 암 환자로서 무슨 치료 시기를 했다. 영양제를 좀 먹었다. 고리온단 몇 개 까먹고서 나 비타민C 메가도스 했다. 그건 아니란 얘기입니다. 이분은 4년을 공부하신 분이에요. 처음부터 이렇게 먹은 건 아니고 하나 먹다 보니 이렇게 많아진 거죠. 공부해 보신 분들은 얼핏 아실 겁니다. 어머 저거 알파시 어이구야 저거 좋은 것들인데 어마어마한 거지요. 미국 암학회라는 곳이 있습니다. 거기에서 암 환자한테 치료 용량이라고 그랬습니다. 하루에 권장 비타민C 0.6g 그게 아니라 비타민C 경구로 10에서 40g? 10에서 40g? 만에서 4만 mg 이렇게 되는 거죠. 이 정도 먹으면 치료 용량이라고 표현하고 이렇게 드십시오라고 권장하고 있는 겁니다. 잘 먹으면 되지 꼭 주사를 맞더라. 거봐라 무슨 대통령 주사 맞더니 영창 끌려가더라. 먹는 거와 주사는 차원이 틀립니다. 같은 비타민C라도 먹었을 때와 주사했을 때는 혈중 농도가 25배 차이입니다. 먹으면 되지 왜 주사 맞아요? 그럼 드시든지. 그건 평소 이야기고 지금은 그런 상황이 아니라는 거죠. 이 정도 먹어야지 혈중 농도가 올라간다는 뜻입니다. 그나마도 그렇게 좋은 음식도 먹지 못하는, 소화하지 못하는 상황이 생깁니다. 이렇게 누워있는 친구한테 가서 야 일어나!
내가 1000만 원짜리 산삼 갖고 와서 먹어. 1000만 원짜리 똥을 싸는 거죠. 못 먹습니다. 흡수도 안 됩니다. 또 하나, 왜 비타민C 갖고 연연해 하는가? 비타민C가 다냐? 그거 하나 하면 끝나냐? 아시다시피 비타민C는 포도당에서부터 이렇게 해서 비타민C, 아스코빅 산으로 만들어지는데 중간에 엔자임이 하나, 둘, 셋, 네 개가 필요한데 사람은 이 네 번째 엔자임, 효소가 없어서 당을 먹어도 비타민C를 만들지 못합니다. 결론, 비타민C를 먹으면 됩니다. 섭취해야 되는 우리 동물입니다. 처음부터 그랬냐? 그렇진 않습니다. 진화론적으로 잘 만들었습니다. 양서류나 갑각류나 포유류 등은 비타민C를 만들다가 영장류가 되면서 교만해진 거죠. 비타민C 따위 안 만들어 딴 거를 한 것이죠. 이때부터는 할 수 없습니다. 우리 사람은 비타민C를 못 만듭니다. 섭취해야 됩니다. 왜 그렇게 됐을까? 딴 짓을 많이 한 겁니다. 하고 싶은 일들이 많으니까 비타민C 만드는 효소를 누락, 진화, 탈락시킨 것입니다. 그렇다. 섭취하자. 좋다. 오케이. 그까지 좋았어. 같은 성분인데 다른 효과는 또 뭔 소리니? 많이들 물어보시는 거예요. 비타민C의 살상 효과가 어떻게 되냐? 이게 혈관이고요. 이게 암세포입니다. 여기다 주사바늘 꽂고 비타민C, 아스코빅 애시드를 주사하면 혈중에 있다가 비타민C가 조직 내로 가서 암세포에까지 가서 이게 쪼개집니다. H2O2. 비타민C는 이렇게 생겼습니다. O 몇 개 있고 산소 몇 개 있고 탄소 있는데 요거 두 개, 요거 두 개 떨어지면 H2O2가 생깁니다. H2O2. 예. 과산화수소. 우리 꼬마 애들 자빠졌을 때 무릎 까지면 거기다가 옥도전기 바르기도 하지만 뽀글뽀글 공기 나는 거. 그게 이 아이입니다. 이 아이가 암세포 안으로 들어가서 뭐 암세포의 DNA도 깨트리고 어쩌고저쩌고 죽인다. 이게 살상 원리인데 야 그러면 사람은 뭐 멀쩡하냐 이거 과산화수소 먹고서 다행히 우리 피 속에는 과산화수소를 무해한 물과 산소로 바꾸는 효소 글루타치온 페록시다제와 카탈라제라는 효소가 있습니다. 우리는 이게 과산화수소가 물로 바뀌는데 암세포는 이 효소가 사람보다 정상세포보다 400분의 1밖에 없어서 고스란히 이걸 막고 앉아 있다고 합니다. 야 그렇구나. 그런데 이쪽 세로축은 비타민C의 혈중 농도를 얘기한 겁니다. 레몬 하나를 까드시면 비타민C 혈중 농도가 이 정도로 깔립니다. 비타민C를 경구로 1에서 3g, 1000mg에서 3000mg 정도를 드시면 혈중 비타민 농도가 이 정도 됩니다. 비타민C를 주사로 10에서 100g, 10,000mg에서 100,000mg 정도를 맞으면 비타민C 혈중 농도가 이 정도 되는데 두 개의 세포가 있습니다. 암세포가 있고 정상세포가 있는데 희한하게 참 다행인 게 암세포만 요 정도 농도에서 요 정도 혈중 비타민C 농도에서 깨지더라. 비타민C에 의해서 살상 효과를 받아서 톡톡 깨져나가더라. 정상세포는 훨씬 더 높은 비타민C 혈중 농도에서 이만큼 최소한 이 정도 훨씬 상회한 데서부터 비타민C의 영향을 받더라. 이 논문 하나 갖고서 텔레비에서 가끔 나오죠. 비타민C가 선택적으로 암세포를 깨트립니다 하는 게 여기서 나온 겁니다. 그래서 요 정도 맞으면 되겠군. 비타민C를 요 정도 가면 되겠다. 그래서 나온 얘기가 비타민C가 혈중 농도에 따라서 효과가 달라요. 먹었을 땐 요 정도입니다. 뭐 피로회복. 주사로 맞았을 때 요만큼 한 10g 맞으면 감기 때 맞습니다. 40g, 50g 맞으면 항암 효과 이 정도 혈중 농도 요거를 갑니다. 이른바 약성이 있다고 하지 않습니까? 어떤 약초가 있거나 약성분을 법제할 때 이 정도 되는 것처럼 비타민C도 이 정도 돼야지 효과를 봅니다. 어떻게 치료하는가 묻습니다. 비타민C를 얘기하고 싶은 게 아니라 여러 가지 치료가 있죠. 공격적인 암치료라는 얘기는 칼로 집어뜯고 방사선하고 화학하는 것은 공격적인 암치료인데 여기에 플러스 이렇게 다 얘기하는 통합치료, 면역치료, 자연치료 면역도 좀 높이고 영양도 좀 높이면 결과가 좋네. 왜 이거를 할까 말까 고민을 하실까요? 이거는 꼭 하면서 이거는 할까 말까? 거꾸로 아니겠습니까? 이거는 기본으로 하고 이거를 할까 말까 고민할 수 있지 않습니까? 요즘 많이 얘기하는 통합치료, 자연치료, 인테그레이티브 등등등등등 얘기하는데 삼각형으로 얘기하면 마음, 인식, 믿음 체계가 그 시작과 끝이라고 저는 생각합니다. 그 위에 주사가 됐든 면역이 됐든 뭘 잡아먹든 뜯어먹든 하고 수술과 항암 방사선은 맨 끝에 있습니다.
꼭 해야 된다는 게 아니라 이거 두 개는 꼭 하고 이거는 선택할 수 있다라고 생각합니다. 이거는 꼭 하면서 이거를 할까 말까? 순서가 바뀌지 않았을까 생각합니다. 이거는 우리 의료진들을 위해서 한 내용인데 암은 항암을 대한 자연적인 면역 치료의 제목을 한번 쭉 적은 논문입니다. 첫 번째가 왜 생겼을까? 암 생긴 액티베이터, 유발자와 유지자 등을 고쳐라. 그 첫 번째가 생활습관. 하루 한두 끼 먹고 죽자 사자 술 담배 피워대고 50년 일하는 사람이 암 생겼습니다. 비타민C 먹었다고 암이 없어질까요? 왜 생겼는가? 뒤를 한번 돌아보고 나서부터 얘기를 해야 됩니다. 그게 라이프 스타일, 잘 먹어라, 운동해라, 잘 자라, 싸우지 마라, 가족에서 갈등 부리지 마라, 마인드풀리스, 해독해라, 그리고 면역 원리는 뭐 어쩌고 저쩌고 좀 먹어라, 그 다음에 주사를 해라, 그리고 요즘은 기승전 장입니다. 이렇게 해라. 의사들을 위한 내용이니 넘어갑니다. 그랬을 때 오늘의 핵심 주제, 제가 얘기하고 싶은 건 그냥 그 중에서도 구체적으로 암에 대한 IV 주사가 뭐가 있니? 비타민C, 글루타치온, 셀페른, 알파리포산, 뭐 킬레이션, B17도 여러분 들어보셨죠? 아미그달린. 맞습니다. 행인이라는 것이 주사로 있죠. ATP 주사 등등등등등이 있습니다. 다 얘기하려면 3박 4일 하는데 오늘은 요거를 중심으로 정리를 해드립니다. 비타민C 치료법은 제가 어느 날 일어나서 만든 건 아니고요. 미국에 가면 이렇게 멋있는 병원이 있습니다. 리오단이라는 곳이고 거기서 짬밥이 한 25년 됐습니다. 건이 한 4만 건 있습니다. 이렇게 아까 그 맨 마지막에 인터뷰하셨던 하와이 의사입니다. 이 정도 됐어요. 거기서 해봤더니 이렇게 좋습니다 하고 프로토콜을 만들었어요. 내용인 즉슨 비타민C를 한 이 정도 혈중 농도가 됐더니 실험실에서 여러 가지 암세포를 배양했더니 죽어나가더라. 그래서 목표는 비타민C 주사 맞는 목적은 비타민C 혈중 농도를 이 정도 만드는 것이 주사 맞는 목적입니다. 그럼 이걸 어떻게 할 수 있니? 요즘은 피를 뽑아서 비타민C 혈중 농도를 재기도 하는데 비타민C가 원래 지랄 맞습니다. 너무너무 팍 떠는 아이라서 뽑아서 어디 검사센터 가면 이미 더 산화돼서 실험실에서 얘기를 끝냈어요. 예를 들어서 70kg인 사람은 비타민C 한 80g을 맞으면 혈중 비타민 농도가 이 정도 되네? 값이 나왔습니다. 아까 처음 보셨던 그 환자는 체중이 한 50kg입니다. 얼마 맞으면 되죠? 이렇게 따라갑니다. 한 60g 맞으면 조금 넘치고 50g 맞으면 조금 모자르겠네. 아까 그분은 100g 맞으셨어요. 과유가 불급. 초창기에 20년 전에는 환자 입원식 기록 하루에 100g씩 24시간 한 달도 주사를 해봤는데 그럴 필요 없더라. 왜 밥을 하루 3끼 먹는가? 적정하다. 비타민C 또한 요 정도 적정하게 넘치지 않게 찰랑찰랑 요까지 했더니 제일 좋더라. 이걸로 내가 몇 그램 맞아야 되는지 어느 암 환자가 몇 그램 맞아야 되는지는 이걸로 계산하시면 되고요. 두 번째, 다짜고짜 400g, 50g 맞을까요? 아니란 얘기입니다. 암 환자분들은 스스로를 애기라고 생각하고 이유식을 하시면 좋습니다. 목표 비타민C 농도가 80g을 맞아야 돼. 당장 가서 80g 놔줘. 멱살 잡는 분들 계십니다. 나 급해! 아니란 거죠. 찬찬히 애들 이유식처럼 세상에 내가 내 자식을 사랑하사 세상에 없는 고기를 먹일 수는 없습니다. 씹을 수 있는 범위 내에서 10g, 20g, 40g 천천히 올려가야 됩니다. 그래서 이게 올리는 용량입니다. 목표 용량이 80g이라고 계산이 됐다면 20 괜찮으세요? 40 괜찮으신가요? 60 괜찮으시군요. 그럼 올라갑시다. 그 다음에는 목표 용량 갔으면 그걸로 주 2회에서 3회 갑니다. 이건 미국 아저씨들이 쓰고 있는 프로토콜입니다. 복잡하죠? 보실 필요 없고요. 그래서 만들어드린 게 이거죠. 몇 그램 맞아야 되는지는 체중에 따라서 몇 그램 맞아야 되는지 표 이걸로 한 것이고 아까 얘기했던 것처럼 50kg인 사람은 빨간 글씨가 돼야 됩니다. 한 60g 맞으시면 되고 어디에 섞어야 되는 건지는 의사들이 알 내용이니 여러분들이 아실 필요 없고 그렇게 해서 증량을 2468 창 하고 일주일에 한 2-3번 갑니다. 라고 만든 것이 프로토콜. 이게 다가 아니라 이게 기본, 베이직. 짜장면 만드는데 뭐뭐뭐뭐 섞으면 제일 좋습니다. 베이직이고요. 홈페이지에 올려놨습니다. 비타민C 월드에. 원본으로 올려놨습니다. 자, 50g이고 100g이고 올라갔습니다. 언제까지 내가 이 주사를 맞아야 되냐?
경험값입니다. 첫 6개월은 주 2회 맞으십시오. 그 다음 6개월은 주 1회 맞으시면 되고요. 그 다음 1년은 한 달에 2번 맞으세요. 그 다음에는 유지만 하시면 됩니다. 뭐 이렇게 주야장차 맞냐? 거꾸로 생각해 보십시오. 이렇게 맞고라도 살면 안 좋겠습니까? 항암 치료를 하든 방사선을 치료하든 대학에 있는 병원들이 하는 얘기가 3개월 이상 얘기합니까? 찍어보고 맞아보고 3개월에 봅시다. 3개월에 찍어보고 맞아보고 3개월에 또 봅시다. 여기 6개월까지 얘기했습니다. 6개월까지 맞아보고 재발과 전이가 없으면 그 다음에 1년을 끌고 가고 유지하는 것입니다. 이 정도면 길게 약속드리는 거 아니겠습니까? 주사 몇 대 맞고 여기서 맞는 비타민C는 감기 걸렸을 때 동네 병원에서 맞는 그런 주사가 아닙니다. 고농도의 주사고 맞으면 후덜덜덜 합니다. 기운나는 주사 아닙니다. 몸이 바뀌는 주사입니다. 옛날에 곰이 굴 속에 들어가서 마늘 먹고 사람 바뀌는 그 정도 세월이 필요한 것입니다. 체질이 바뀌는데 6개월은 필요하겠다. 효과가 있다 없다를 판단하는데 6개월은 필요하겠다. 라고 얘기하는 것입니다. 너무 말이 빠른가요? 잠깐 동영상 하나 보실까요? 저희 병원이고요. 제가 주사 놓는 방법입니다. 그러니까 지금 놓고 있는 주사는 글루타치온이라는 성분이고요. 닉네임은, 별명은 여자분들이 좋아하시는 100억 주사. 근데 이게 역시 이 아이도 매우 강력한 항산화제입니다. 그 뜻은 거꾸로 아주 불같다는 얘기입니다. 반감기가 30분입니다. 30분 지날 때마다 역가가 반반씩 똑똑똑똑 떨어집니다. 아침에 믹스하고 저녁에 맞으면 맹물 5만원짜리 10만원짜리 맞을 꼴입니다. 하여 최선은 그냥 믹스하자마자 바로 놓는 걸 좋다고 하는데 생각보다는 쉽지 않습니다. 고맙습니다. 영광입니다. 글루타치온 1,800이고요. 믹스하자마자 넣는 거고요. 뭐 하실 일이 있어요? 1800이라고 얘기한 이유는 동네에서 미백 주사에 하고 놔주는 글루타치온은 600ml짜리 조그만 겁니다. 이거 지금 1800이라 하면 3개, 3인분 맞았다는 뜻입니다. 어머, 그렇게 고용량? 그 정도는 아닙니다. 한 3000도 맞고 6000도 맞습니다. 주사 맞고 계신 분은 난소암 4기, 3년째 저희 병원에서 주사 맞고 계십니다. 잔다르크입니다. 대단하신 분이죠. 2달 전에 코 성형하고 오셨어요. 간호사예요. 지금까지가 기본입니다. 비타민C를 몇 그램 맞아야 될까? 어떻게 맞을까? 몇 주 맞을까 말씀드렸고, 이제 같은 비타민C를 맞더라도 좀 간지나게 효과 있게 맞아보자. 초반부에는 힘들었는데 좀 조금만 더. 그럼 무슨 소리냐면 우리가 비타민C의 고농도를 맞는 이유는 이게 혈중 비타민C 농도가 400이라고 아까 말씀드렸지 않습니까? 요 커트라인입니다. 이 위로 오래 있을수록 우리가 목적하는 바가 이루어지는데 비타민C 예를 들어 60g을 일정한 속도로 똑똑똑
떡 줬더니 비타민C 주기 시작하니까 혈중 농도가 에에 치고 떨어집니다. 이게 뭐야? 영화가 잠깐 동안 피크를 칩니다. 아이씨, 내가 그 멀리서 2시간 차 타고 왔는데 이게 뭐야? 근데 똑같은 60g을 주사하더라도 한 30g은 후루룩 주고 나머지 반 정도는 천천히 줬더니 좀 오래 피크를 칩니다. 이건 실험실 논문입니다. 똑같은 양을 맞는데 맞는 방법에 따라서 좀 더 효과가 있더라. 이걸 증폭 IC, 외국 애들은 부스터 IVC라고 표현합니다. 생각보다 쉬울 수도 있고 어려울 수도 있습니다. 병원에서 안 해줍니다. 귀찮죠? 알아서 맞아. 누군가 가서 이걸 조절해야 되는데 오래 다니신 분들은 저희가 가르쳐 드립니다. 그러면 아하 이렇게 자기들이 이렇게 조절하죠. 그래서 이런 표현들을 쓰는 겁니다. 조금 더 패션 있게. 그래서 전체 양을 예를 들어 80g이라면 4분의 3은 후루루루루 맞고 나머지 남아있는 4분의 1은 천천히 맞으면 좀 낫다 이렇게 얘기하는 거고요. 그리고 좀 효과적으로 맞으신다는 거. 무슨 소리냐면 여기서는 고농도 비타민C라 하면 맞고 기운 펄펄 나는 그런 주사가 아닙니다. 맞는데 체류 시간이 90분에서 2시간. 맞고 나면 후들들들 기분이 없어요. 목말라요. 아, 왜 좋은 주사 맞았는데 기분이 없어? 지금 맞는 거는 아까 말씀드렸다시피 세포 독성, 암세포에 독성이 있는 주사입니다. 비타민C 고농도가 들어가서 암세포를 퐁샹퐁샹 깨뜨리는데 그 뒤치다거리 하느라고 몸이 좀 힘듭니다. 그래서 외국 애들은 이걸 산화피로라고 표현합니다. 맞은 날 유난히 힘듭니다. 맞아보신 분들은 알죠? 지루하기도 하고 아프기도 하고 맞을 때 이 하기도 하고 그래서 조금 좀 편하게 맞아보자. 그래서 물 드세요. 근데 그런 미식거림이나 탈수 증상은 고농도 비타민C를 맞으면 생기는 저칼슘 혈증 때문이니 주사 맞는 동안 칼슘을 보충하면 좋겠네. 근데 이게 많이 들어있는 게 저희 병원 오시면 오렌지 주스 한 통씩을 드려요. 그 단 거 있잖아. 그러지 마시고 그건 나쁘지 않은 거니까 그 정도 드시고 굳이 좋은 거 먹겠다면 레몬 하나씩 까서 드시면 되고 아퍼 잼제 마시면 되고 이거 맨 마트에 썼습니다. 평소보다 당일은 피곤합니다. 그날 그리고 바닥치고 쫙 올라가십니다. 무슨 검사해야 되니? 안 합니다. 대학병원에서 할 만큼 3개월에 한 번씩 피 한 바가지 뽑고 CT, MR, PET, C컷 하면서 뭐 여기까지 해서 또 검사를 하십니까? 처음에 최소한만 합니다. 꼭 해야 되는 검사가 있습니다. 이렇게 어려운 이름의 효소가 있는데 이 효소는 비타민C를 분해하는 효소입니다. 우유 먹고 설사하는 분 계시죠? 우유 소화하는 효소가 우리 몸에 없기 때문입니다. 이 효소는 비타민C를 소화하는 효소입니다. 이게 없으면 비타민C 못 맞아요. 비타민C 맞으면 피똥 쌉니다. 피오줌 납니다. 누구나 그러니 우리나라는 4만 명당 1명꼴로 이게 유전적인 결핍이 있다 합니다. 그거 어떻게 하니? 초신 때 한 번 검사합니다. 그럼 금방 일주일이면 나옵니다. 검사비 비싸? 한 5, 6천 원 합니다. 어렵지 않습니다. 거의 기본을 하고 있습니다. 효소 이름이 G6PD, 글루코스 6 포스파타제 디하이드로 뭐 이렇게 하면 다 압니다. 의사들도 다 압니다. 이거 하나. 초창기에는 이걸 몰라서 몇 사람 미국에서 죽었죠. 이거는 이제 의사들을 위한 겁니다. 근데 하나, 체중은 좀 알고 가자. 뭐 비타민C 측정하기 위한 것도 있으니. 많이 물어보시는 거예요. 야, 부종이 생겼는데 비타민C 맞을 수 있어요? 근데 상대적인 금기 또는 주의라고 표현했습니다. 3가지 케이스입니다. 이거는 어떤 경우나 적용됩니다. 주사 맞다가 막 들이뽑는 사람 있어요. 뭐 말씀이 들려요. 뭐 이렇게 뛰쳐나가 그러면 못합니다. 힘듭니다 서로. 그거 빼고 좀 아까 말씀드렸던 이거 결핍한 사람 빼고 그 다음에 흔히 얘기하는 복수, 흉수 결론? 몸에 물이 차는 상황이에요. 물이 차요. 복수, 흉수, 뇌 이럴 때 비타민C 효과 있어요? 못 맞는다가 아니라 물이 차는 이 정도의 상황이 되면 그 어떤 치료도 효과를 못 봅니다. 비타민C만이 아니라 그 어떤 치료도 그냥 그래요. 그 컨디션 자체가 회복하기 쉽지 않은 상황입니다. 복수 차면 복수는 빼야 되는 것이고 그래서 비타민C도 딱히 효과를 기대할 수 없을 것이야 라고 표현하는 것입니다. 맞을 수는 있습니다. 자, 이제 중반 정도 지나갔습니다. 이거는 제가 우리 병원의 환자들한테 나눠드리는 치료 계획서입니다. 말씀드리건데 이거 한 장 정리하는데 제가 1억 2천만 원이 들었습니다. 제가 알고 있는 몽땅 써놓은 족보입니다.
1시간에 300만 원짜리 강의도 몇 개 들었고 그동안 경험값 대한민국에서 비타민C 한다고 뭐 별의별 거 공부 대한민국에서 비타민C 항암 자연치료 하시는 분들과 공부한 걸 제 나름 한 장으로 정리한 겁니다. 말씀드린 건데 이거 다 하면 완치됩니다. 장담합니다. 5개의 제목이 있죠. 제일 하수부터 갑니다. 주사입니다. 비타민C야, 셀레늄이야, 알파리포산이야, 뭐 사이머신, 해리주사, 미질터야. 이건 제일 하수예요. 먹는 거 비타민C 몇 그램 먹어, MSM이야, 지용성, AD, EK를 먹어라, 리포산. 역시 4번이에요. 음식. 다들 물어보죠. 뭐 먹어야 돼요? 뭘 못 먹어서 암이 생겼을까요? 우리 솔직히 얘기해서. 그럼에도 불구하고 좋은 거와 나쁜 게 있습니다. 좋은 거 먹기 전에 나쁜 거 먹지 말자. 300, 밀가루와 설탕 끊고 보자. 그 다음에 좋은 거 좀 먹자. 생로병사 100편을 봐도 답은 안 나옵니다. 그럼에도 불구하고 확실한 것만 말씀드리면 낫또 비타민 K2 때문에 오메가 좋다는 얘기는 아시죠? 꼭 이걸 영양제로 먹어야 되겠습니까? 음식이 마크로 뉴트리언트입니다. 이런 것들이 영양제를 얘들이 얘를 선행하거나 대치할 수 없습니다. 대마씨, 햄프시드, 프렉시드, 대구간류, 버드윅, 해독주스, 아까 말했던 거 해독주스, 케톤식이 죽여! 전 종교가 없습니다. 생긴 건 꼭 중같이 생겼지만 요즘 느끼는 건데 이 모든 걸 한마디로 정리하면 빛과 소금입니다. 따뜻한 햇빛 속에서 뛰고 소금 먹고 죽염이 아니라 소금. 그 짠 걸 먹냐? 나중에 하시면 됩니다. 아로마 중에 프랑킨시스라는 게 있습니다. 먹을 수 있는 몇 개 안 되는 유로마 중에 암환자고라는 거. 습관. 왜 암이 생겼을까요? 나쁜 짓 하셨습니까? 살인하셨습니까? 사기했습니까? 전생에 죄를 지셨나요? 어찌되었건 자기를 한번 돌아보시죠. 요가, 일주일 내내 하라는 얘기가 아니라 이완과 호흡이죠. 숨 쉬세요. 숨 쉬세요. 숨 쉬는 방법 여러 가지 있고 잠을 못 자. 내일 검사인데 생각이 밤새 양 1000마리가 지나가도 잠을 못 자요. 니드라가도 있고 수면 명상 이런 거 치시면 이렇게 붙는 거 있습니다. 귓전 명상 이런 것도 있죠. 좋습니다. 커피 간장. 저 새끼는 커피 갖고 똥을 싸려냐? 그런 거 아니고 몸에 독 빼는 방법입니다. 특단의 조치들이죠. 멀쩡한 사람이 뭐하러 똥꼬에다가 커피 넣고 간장을 하겠어요? 4, 50년 된 겁니다. 하는 이유가 있습니다. 이걸 또 설명하려면 1시간 걸리니까 찾아보시면 되고. 체온 높여라. 암이 냉증이야. 그래서 겹불 쬐고 앉아 있습니까? 아싸. 그거 갖고 돼요? 심부위로 올라가야 되는데 뱃속 온도가 어떻게 올릴까요? 뜨거운 차도 마셔요? 호흡하시고 뭐 반신욕도 하고 어울리는 방법 많아요. 그리고 마지막 완성. 시작과 끝. 인식의 전환. 믿음. 전 종교가 없어요. 주기도문을 필사하시든 108배를 에브리데이 하든 EFT를 하든 뭘 하든 해야지 시작합니다. 이것 다 빼고 그저 뭘 먹을지 주워 먹을지만 생각하면 헷갈립니다. 마음만 불안하고 보는 사람도 불안합니다. 죄송합니다. 잔소리가 길었습니다. 그리하여 비타민C만 얘기하면 이런 것들을 물어봅니다. 비타민C만 맞아도 되니 병행해도 되니 다른 걸 뭐 먹니 왜 이렇게 힘드니 왜 이렇게 비싸니 네가 내 집에 와서 놔줄 수 있니 이런 것들은 외국 사람도 똑같이 물어봅니다. 먹는 거랑 다르냐 안전하냐 G6 스피드는 해야 되냐 항암이랑 병행해도 되냐 얼마나 자주 오래 맞아야 되냐 왜 내 집에서는 안 놔주니 보험 되니? 까지 물어봅니다. 항암 주사는 한 3주에 한 번 정도 맞으십니다. 왜 3주에 한 번 맞을까요? 회복하는데 3주가 걸립니다. 지금 쓰고 있는 거는 2차 대전 때 히틀러가 유대인 죽이려고 썼던 그 항암 주사들인데 이날 띵 하고 맞으면 첫날 미식거리고 겉으로 드러나는 것들은 초기 부작용이고 안 보이는 거 위 점막이 탈락돼서 피똥 싸고 머리털 쭉쭉 빠지고 뭔지 모르게 기운 떨어지고 머릿속에 안개낀처럼 뽀얗고 수저를 못 들어서 밥을 못 먹고 그게 골수 억제돼서 백혈구가 떨어져 감염 걸리면 응급실 들어가야 되는 상황이 3주 지나면 회복되니 살아났네? 한 번 더 하자. 또 3주. 하는 것이죠. 그랬을 때 항암제랑 비타민C를 병행해도 되냐? 초반부에 잘 입원하기 전에 와서 뭐 간 해독하는 거, 비타민C 주사, 감초 주사, 마늘 주사, 손발 따뜻해 주는 거 한번 맞고 가서 간 좀 보호하고
중간쯤에 와서 찌 힘들 때 구내염 이 닭 가지고 못 먹을 때 한번 맞아서 기운 차리고 이 약 맞을 거 기운 내서 맞으면 좋지 않습니까? 정말 많이 물어보죠. 어떻게 보면 이 질문은 안 맞겠다는 마음을 굳히기 위한 거죠. 어쩌됐건 논란이 많습니다. 논란이 많아요. 근데 여기서는 좋은 얘기만 갖고 왔습니다. 항암제 초기에 같이 해도 된다는 얘기 있고 고농도의 비타민C를 했더니 암 환자의 염증이 가라앉는다는 논문도 있었고 고농도의 비타민C 혈종으로 줬더니 환자들이 입맛 없어, 미식거려, 피곤해, 잠 못 자, 어지러워, 피똥 싸는 것들이 호전됐다라는 논문도 있고 비타민C가 어떤 항암제는 오히려 그 효과를 증폭시킨다는 논문도 있었고 비타민C가 암 환자를 위한 그 항암제 효과를 증폭시킨다는 논문도 있습니다. 중요한 것은 방사선 치료, 비타민C랑 같이 해도 아무 문제 없답니다. 여기서 중요한 것은 1mg 이상의 비타민C는 여기입니다. 먹는 거는 이거고요. 주사 맞았을 때가 0.3이거든요. 아까 그 그래프 기억나시죠? 이 정도는 좋다. 문제 없다. 부딪히지 않는다. 고주파도 같이 해도 된다. 했을 때 항암제를 합니다. HD는 고농도 비타민C를 얘기하는 겁니다. 60g, 100g 맞는 거고 LD는 로우도즈, 우리가 얘기하는 감기 때 맞는 거 이런 거 좀 생각하시면 됩니다. 일주일에 2번 맞는다고 했을 때 평소에는 고농도 2번 잘 맞다가 나 항암이 목요일이야. 그럼 항암 전에 한번 와서 글루타치온, 톤빨개지는 뭐 비군 주사, 미네랄 맞고 끝나고 와서 힘들어 맞고 기운 차린 다음에 오시는 게 아니라 기운 차리러 오십니다. 맞고 살자. 그 퇴근길에 많이들 오시죠. 그리고 다시 고농도 맞고 양수 겸장. 방사선 치료랑 병행할 수 있죠. 방사선 치료는 되게 매일매일 합니다. 뭐 일주에서 5, 6주 매일매일 합니다. 상관하지 말고 뚜벅뚜벅 무쇠불처럼 고농도 이렇게 가면 되고요. 이거는 뭐 취장암을 뭐 비타민C와 알파 리포산 고쳤다는 어느 닥터 벅슨이라는 저처럼 대머리 유명하신 분이 있습니다. 그분이 치료 사례 발표하신 거예요. 갖고 나오기 좀 민망하긴 하나 이렇게 심한 유방암 환자들이 있습니다. 이분 항암도 수술도 방사선도 안 하고 그냥 비타민C 고농도 알파 리포산이고 이렇게 쭉쭉쭉쭉 회복됐다는 내용입니다. 지금 치료 사례 보여드리고 있습니다. 저희 병원에 오셨던 분이에요. 68년생이고요. 대장암 젊은 여자가 2기 에이즈 진단 받았습니다. 2015년입니다. 이분 하시는 일은 미국의 다국적 제약회사에서 메디칼 인포메틱스, 의료정보학, 항암제가 있으면 이 항암제가 암에 효과가 있는가를 논문 분석하는 일을 하시는 여자분이신데 석학이죠. 박사학위가 3개입니다. 자기가 2015년 7월 달에 대장암 진단받고 열심히 치료했습니다. 정말 액면대로 하라는 대로. 그러더니 해가 바뀌어서 가을에 더 커지고 폐로 전이 됐어. 그래서 더 열심히 했습니다. 그랬는데 점점 커지더니 2017년 7월 달에 의사가 더 이상 해줄 게 없네. 미국 의사들 얘기입니다. 무슨 버펄로 어디라고 되어 있더라고요. 환자한테 얘기합니다. 미국 의사가 영어로 했겠죠. 너 이번 여름 지나면 한국에 있는 네 가족 못 보니까 체력 남아있을 때 한국 가서 네 친척 보고 와라. 이게 너의 마지막 기회야. 이분이 울며 불며 티셔츠 3장을 들고 귀국을 해서 오셨습니다. 그리고 저희 병원에서 비타민C 치료를 1년째 하고 계시죠. 그리고 최근에 2달 전에 추적 검사했는데 암 전이 된 거 작아졌고 항암 치료를 잘하고 계시고 항암 병행하고 계십니다. 그리고 웃는 낙수로 한 달 전에 미국에 있는 아들 졸업식 보러 간다고 가셨습니다. 그분한테 부탁드렸어요. 똑똑하신 분이니까 똑같은 고민을 하시는 분들한테 하고 싶은 말 있으시면 적어주십시오. 장문의 편지가 보내왔는데 그분이 쓴 얘기예요. 안전하다. 100%는 아니겠죠. 부작용은 비교적 없다. 정상생활이 가능하게 도와준다. 합리적이고 선순환이라는 표현 썼습니다. 되게 괜찮은 표현이거든요. 이걸로 낫는다가 아니라 이걸로 버틴다. 또 하나의 무기를 장착하고 가자. 젊은 여자입니다. 일본에서 법대 7년 다녔는데 다니다가 백혈병에 덜커덕 걸렸습니다. 그래서 귀국해서 서울성모에서 항암 치료하는데 머리털이 쑥쑥 빠졌어요. 항암 방사선 같이 하면서 비타민C 맞았는데 열흘 단위로 찍은 사진입니다. 좋아서 자기가 일본말을 잘하니까 아까 드렸던 그 3권의 책이 이 책입니다. 일본의 종양내과 의사가 비타민C 치료를 어떻게 하는지를 일본 사람들 말 재밌게 하잖아요. 쓴 거를 번역한 책입니다. 사보시면 됩니다. 저한테 저작권 10원 한 장 없습니다.
여기까지 말씀드렸습니다. 지금까지 말씀드린 거 서론 간단히 보여드렸고, 치료는 차원이 다르다. 알약 몇 개 먹는 건 아니다. 어떻게 하니? 주의해야 한다. 목표 영역 정한다. 효과 높이는 방법 몇 가지 말씀드렸고, 사람들이 많이 하는 질문, 치료 사례 말씀드렸습니다. 마무리를 하겠습니다. 딸이, 자기 딸이 잘생긴 성격 무조건 없어요. 예, 없어요. 예. 근데 사실 테이블 수도 이렇게 적고 예. 작은 레스토랑인데 어떻게 이렇게 널리 알려졌을까요? 음식을 하는데 이게 돈을 보고 음식을 했지만 거기는 속빈다고 사람을 좋아해야 돼. 사랑하고. 아, 손님들 딱 최고 왔는데 좋은 거죠. 손님들 딱 왔는데 부부가 결혼 기념이라고 왔어요. 약간 3개월 전에 하니까 마누라가 짱 해갖고 얘기했다 착 하고 이제 둘 차례하고 어떤 거는 남편이 좀 늦어. 딱 왔는데 보니까 남편의 기가 꽉 찼어요. 먹는 게. 근데 둘이 다 메인 코스를 확 다 시켰는데 이 사람이 먹을 사람이 안 돼. 소화가 안 되는 길에 봤을 때 한 중년 우림주 정도 됐는데 그래서 내가 미안한데 당신이 먹을 좀 먹어주겠다. 그러니까 이게 뭔 말인 거지? 또 그러네요. 예. 와, 특별한 날 그러니까 당신 내가 음식을 당신은 돈 주고 먹는 음식이지만 내가 했을 때 당신이 소화를 못 시키는다. 그게 몸에 음식이 해가 되는 음식은 누가 어찌 돈 받는다고 주겠노? 그러니까 이 무슨 두단지 같은 소리인지 몰라고 이렇게 묻는 거래. 그래서 내가 당신 올 일만 했지 하니까 나 했지 이러는 거래. 아니 당신 성과가 없었지 않느냐? 확실하지 않지 않냐? 떨어지면 딱 붙은 거고. 그러니까 여기 뭐 붙었느냐? 그러는 거래. 어떻게 하셨어요? 눈에 삐지. 그거 어떻게 보여요? 아니 일만 했는 거를 보면은 이렇게 피곤한 게 눈에 보이잖아요. 눈으로다. 그런데 정말 보이죠. 성과가 있으면 피곤하면 환희라. 아, 그렇죠. 눈이 바짝바짝하고 기쁨이 들어간다. 그렇죠. 그랬는데 성과가 그러면 음식을 해도 그 기분에 소화가 잘 돼. 네. 근데 이게 떨어졌으면 아이 내도 됐다 뭐 상관없지 뭐. 네. 아유 끝났다 아이 속 시원하다 이러면 그게 몸이 또 근육이 풀린다고. 그거는 아무 좋은 요리를 줘도 저희가 같이 이렇게 이게 안 돼. 참다입니까? 네. 그래갖고 그러니까 그럼 못지않고 나는 하루 종일 먹는 건데 그래서 그러면은 당신한테 음료수 드리면 되겠다. 어떤 음료수 주셨어요? 소다수에다가 네. 설탕을 약간만 넣어요. 그래갖고 그거를 한꺼번에 드시지 말고 천천히 드시면 그게 훨씬 낫지. 그분도 그렇게 드셨어요? 그래 드셨지. 그럼 좀 예, 그러고 나서는 나으시죠? 예, 그러고 나서는 위를 좀 보호하는 식으로 차를 조금 톡톡한 차를 네. 이렇게 드리고. 예. 그러니까 훨씬 낫더라고요. 와, 괜히 3개월 기다릴만 하네요. 그러니까 그분들은 처방이네, 처방. 다음 거리라. 첫 번째 슬라이드 기억하시죠? 서론에서 이제 어느 환자의 이야기로 시작을 했습니다. 초진 환자였고 차트가 이렇게 두툼하게 들어왔습니다. 이제 제가 준비가 됐으니 환자분 들어오십시오 했습니다. 그랬더니 환자는 안 오시고 보호자 여자분만 들어오셨습니다. 초로의 부인이셨고 얼굴이 컴컴합니다. 기운도 없고 어떻게 오셨냐더니 말도 없습니다. 네, 어렵게 말씀하시는 바 이제 좀 아까 들여보낸 차트를 보셔서 하시겠지만 희망이 없고 병원에서는 집에 가서 뭐 올래면 오고 말래면 말고 여명 한두 달 받았다 합니다. 갑자기 뭐 희망이라도 다오. 복잡하죠. 그 의무기록 보고 어떤 사람이 희망을 얘기하겠습니까? 저도 참 착잡해서 할 말이 없어 저희 진료실에 이제 차가 있어서 보이차 한 잔을 권하고 어찌할까 하다가 환자 사진이라도 좀 봅시다. 네. 부인이 남편 사진을 보여줍니다. 핸드폰에 있는 사진이죠. 열심히 사신 한 남자 사진이죠. 이 대한민국에 태어나서 애를 낳고 키우고 사회에서 할 일을 하고 오다가 덜커덕 암이 걸렸는데 더 이상 할 바가 없습니다. 이 순간부터 이제 서로 무장해제가 된 거죠. 저는 저희 아버지도 생각이 났고 저희 아버지도 암으로 돌아가셨으니 취장암 환자가 아닌 한 남자를 보게 되는 거죠. 그래서 저도 손 놓고 볼펜 놓고 부인한테 묻습니다. 종교가 있으십니까? 기독교가 있으시답니다. 그래서 저는 종교가 없습니다. 그래서 저희 마지막 대답을 했습니다. 백적간두에서
발을 한 발 더 내딛는 믿음으로 오신다면, 좁쌀만한 믿음이라도 갖고 오신다면 저는 사람으로서 할 수 있는 최선을 다해드리겠다 했더니 그분이 펑펑 울면서 갔습니다. 제 진료실입니다. 이렇게 생긴 책장이 있죠. 처음에는 저는 비타민 C를 열심히 하다가 뭐 좀 더 할 거 없을까? 뭐 영양제, 아미그달린, B17, 그러다가 술도 좀 환자한테 먹여보고, 정도 치고, 향도 피우고, 보이차도 요즘 하고, 커피도 했습니다. 근데 이 중에서 제일 중요하고 제일 많이 쓰는 게 뭘까요? 사람입니다. 사람이 제일 시작이자 끝이지 않을까라고 요즘은 생각을 합니다. 감사합니다.